पंजाब विच इन्हीं दिनी विदेशी कुड़ियां वल्लों या खास तौर पर कह लो कि विदेशी लाड़ियां वल्लों पंजाबी मुंडियां दे नाल कीते जांदे वतीरे का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा विच आया होया। बेअंत कौर अते लवप्रीत सिंह के मामले तो बाद ये मुद्दा हर किसी की जुबान से चढ़िया होया, पर कोई भी इस मुद्दे की जड़ नहीं फड़ रहा अते ये काम असीं अज दे इस एपीसोड विच करांगे। NRI कुड़ियां दे इस मामले का पिछोकड़ की है, ये की अंकड़े ने, ये की कारण आ अते की हल आ, ये भी अज दे एपीसोड विच असीं तुहानूं कढ के दसांगे। सो इस बेहद जरूरी विषय उत्ते अज दा ये सारा एपीसोड तुसीं अंत तक गौर नाल जरूर वेखियो। ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चा विच आया अते इस तो बाद सारे चैनल लगातार इसे ही मुद्दे पिछे पए हुए ने। कोई मुंडे दे परिवार का दर्द बयान कर रहा है, कोई कुड़ी नूं सही दस रहा है, कोई उन्होंने रिश्तेदारों के इंटरव्यू लई जांदा है। रोज़ कोई ना कोई नवे खुलासे चैनल करन दे दावे कर रहे हैं, पर इस मुद्दे की जड़ नूं कोई नहीं फड़ रहा कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। इस मामले विच जो भी होया जिवें भी होया बहुत दुखदाई है। एक लड़के की जान गई है, उस परिवार का दर्द उही समझ सकते हैं, पर इस मामले की एक वड्डी तस्वीर है, एक वड्डा पहलू है, उन्होंने भी वेखना ते समझना बेहद जरूरी है। आओ उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वड्डी तस्वीर की कहती है। सब तो पहला थोड़ा जिहा पिछोकड़ विच जाइए तो साल 2015 तो पहला तस्वीर कुछ होर सी। उदों कुड़ियां विदेशी लाड़ियां तो सताईयां होईयां नज़र आउंदियां सी। ठग विदेशी लाड़ियां दी गल हुंदी सी अते उन्हां दे पासपोर्ट जब्त करके उन्हां नूं डिपोर्ट करन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय वालों उन्हां खिलाफ कार्रवाई कीते जाण दीयां गल्लां हुंदियां सी। मतलब उदों हालात उल्टे सी। उदों कुड़ियां विदेशी मुंडियां हत्थों सताईयां होईयां सी अते हुण पिछले 4-5 सालों दौरान तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। और ये बदलाव उदों दा आया जदों पंजाब विच आईलैट्स का कल्चर शुरू होया। लवप्रीत का मामला तो हुण सामने आया तो मीडिया ने तो हुण रौला पाउणा शुरू किया, पर तुसीं ये जान के हैरान हो जावोगे कि पिछले 6 महीनों दौरान 200 के करीब अजिहे मामले सामने आ चुके हैं जिथे विदेशी लाड़ी ने पंजाब रहिंदे मुंडे दे नाल धोखाधड़ी कीती है तो इहदा केस थाणिਆਂ विच दर्ज होया। अजिहियां शिकायतां आईयां ने। 6 महीनों विच 200 शिकायतां आ चुकियां ने। ये ताज़ा अंकड़े ने। इस तरह कुछ होर अंकड़े भी ने जो असीं तुहानूं जरूर दसना चाहांगे, इन्हां दे उपर भी जरूर गौर करियो। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की वैबसाइट उत्ते सारा डाटा आसानी नाल मिल जाता है, सारे अंकड़े उत्थे मिल जाते हैं। इन्हां अंकड़ियां मुताबक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय नूं NRI फ्रॉड विआह दे 3300 मामले पहुँचे ने। 3300 शिकायतां दर्ज होईयां ने अते हुण गौर करन वाली गल है कि इन्हां 3300 दे विच्चों 3000 सिर्फ पंजाब दे नाल संबंधित ने अते ये जो 3000 शिकायतां भारतीय विदेश मंत्रालय कोल पहुँचिया हुई ने, इन्हां विच्चों बहुते मामलों विच कुड़ी दे वल्लों जां कुड़ी दे परिवार वल्लों 40 लाख तक का खर्चा मुंडे दे परिवार कोलों करवाया गया तो बाद विच उसनूं बाहर भी नहीं सद्दिया गया जां धोखाधड़ी की गई किसी किस्म की। 40 लाख रुपए औसत कीमत इन्हां शिकायतां दे विच नज़र आउंदी है। यही अंकड़े ये भी दसते हैं कि पिछले 5 सालों दौरान 3600 मुंडे 3600 मुंडे इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। अते पिछले 5 सालों दौरान ये जो 3600 लड़के धोखाधड़ी का शिकार हुए ने, वो कुल मिला के कुल रकम 150 करोड़ रुपए बनती है। कुल मिला के मोटे तौर पर जे एवरेज कढ़ी जाए तो पंजाब विच हाले भी रोज़ाना 2 मुंडे इहो जही धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। रोज़ 2 मुंडे। और एक बार फिर इस गल ते जोर दे दिए कि सारा कुछ 2015 ते 2016 तो बाद होना शुरू होया, जबकि इस तो पहला कुड़ियां धोखाधड़ी का शिकार होंदियां सी अते विदेशी ठग लाड़ियां दे उपर उंगली उठती सी। पर हुण तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जे तुसीं इसदा एक होर मिसाल वेखनी है तो तुसीं किसी भी अखबार विच मैट्रीमोनीअल दे इश्तिहार कढ के वेख सकते हो। उत्थे तुहानूं इहो जिहे विआह संबंधी इश्तिहारां दी भरमार मिल जूगी जिथे लिखिया हुंदा कि लड़की दे इन्ने बैंड ने, 6 बैंड 7 बैंड या 8 बैंड अते वो विदेश जाण दी चाहवान है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होनी है अते सब तो वड्डी गल ये लिखी हुंदी है कि खर्चा सारा मुंडे दे परिवार वल्लों कीता जावेगा। इत्थों ही इहो जिहे मामलों की शुरुआत होंदी है। इत्थों ही इहो जिहियां चीज़ां वेख के लोकां नूं सावधान हो जाना चाहिए, कन्न खड़े हो जाने चाहिए ने।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਫਰਾਡ NRI ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮਝਣੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਠੱਗ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣ। 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ NRI ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਆਫ NRI ਬਿੱਲ 2019। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ NRI ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ NRI ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਬਾਹਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨ 1967 ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ NRI ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ NRI ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਆਫ 1967। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪਾਊਸ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ NRI ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ NRI ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, NRI ਮੁੰਡੇ ਵੀ, NRI ਲਾੜੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ NRIs, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।